اس وقت متحدہ عرب امارات میں 7، پاکستان میں 8، بھارت میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 اور انگلینڈ میں سہ پہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ 11 مارچ کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہ ای زخمی لیکن محفوظ۔ آئل ٹینکر کے ہمراہ تغرل کلاس جنگی جہاز۔ جانیے پاکستان کی بحریہ کے آپریشن محافظ البحر کا مقصد کیا ہے۔ نیپالی جین زی کے ممکنہ وزیر اعظم بلند شاہ پر انڈیا کو تشویش کیوں؟ عود کے نوابوں کا دور ختم ہوئے تو زمانہ گزر گیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ان کی شان و شوکت اور طور طریقوں کی یاد کو 2 صدیوں بعد بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں، جانیں گے آج کے سیربین میں۔ آج یہاں پہ جو کھانا پک رہا ہے تو یہ محمد علی شاہ صاحب جنہوں نے اس چھوٹے امام باڑے کو بنوایا تھا، ان کی والدہ، ان کا دیسا ہے یعنی برسی ہے ان کی، تو یہاں پر توہرا بنایا جاتا ہے نظر کے لیے، اور شرمال وغیرہ بھی بنتی ہیں یہاں تبرک میں بانٹنے کے لیے۔ اور یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں 100 سالہ لکڑی کے فن پاروں کی مارکیٹ کی آخری دکان بھی آج کیوں بند ہو گئی۔ یہاں پہ کم سے کم 30-35 دکانیں تھیں، کام نہیں چل رہا ہے، کام سارا رکا ہوا ہے، اس وجہ سے سب کاریگروں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں اور تبصرے بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مشرق وسطی میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی شدید ہو گئی ہے۔ آبنائے ہرمز کے قریب امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کی 16 بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو تباہ کرنے کی فوٹیج جاری کی ہے، جبکہ ایران نے قطر، کویت اور عراق میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ سعودی عرب نے پرنس سلطان ایئر بیس کی جانب جانے والے 6 بیلسٹک میزائل اور آئل فیلڈ کی طرف اڑنے والے 2 ڈرونز کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی دوران ایران کی جانب سے اسرائیلی اور امریکی بینکوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی سامنے آئی ہے، جبکہ مشرقی لبنان میں اسرائیلی فضائی کارروائیوں میں 7 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو چکے ہیں، اور حکام نے لبنان کے متعدد علاقوں میں شہریوں کو اپنے گھر خالی کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب بھی 2 ڈرون گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، تاہم پروازیں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ خطے میں جاری کشیدگی کے دوران عالمی رہنما G7 اجلاس میں اقتصادی اور فوجی تعاون بڑھانے پر بھی بات کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایران کے حملوں اور جوابی کارروائیوں سے نہ صرف انسانی جانوں کو خطرہ ہے، بلکہ عالمی توانائی کی سپلائی اور سمندری تجارتی راستے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ انہی خبروں کے دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے بیٹے نے دعویٰ کیا کہ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہ ای کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، تاہم وہ محفوظ ہیں۔ یوسف پزشکیان کی جانب سے ٹیلی گرام پر جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ انہیں بھی ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ نئے رہبر اعلیٰ زخمی ہیں۔ میں نے متعدد دوستوں سے پوچھا جن کے رابطے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ خدا کے فضل سے وہ محفوظ ہیں اور پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل BBC نے خبر دی تھی کہ نئے رہبر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد سے مجتبیٰ خامنہ ای منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ مجتبیٰ کے والد علی خامنہ ای کی امریکی اور اسرائیلی حملے میں ہلاکت کے بعد مجتبیٰ خامنہ ای کو ایران کا نیا رہبر اعلیٰ منتخب کیا گیا تھا۔
ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں اور آبنائے ہرمز کی بندش کے دوران پاکستان کی بحریہ نے سمندری راستوں کے ذریعے تجارت اور تیل کی بلا رکاوٹ ترسیل کے لیے آپریشن محافظ البحر شروع کیا ہے۔ اس آپریشن کا مقصد سی لائنز آف کمیونیکیشن کی حفاظت اور ملک کی نیشنل شپنگ کی سیکیورٹی یقینی بنانا ہے۔ پاکستان میں 90% تجارت سمندر کے راستے سے ہوتی ہے، اسی لیے مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے دوران نیشنل شپنگ کارپوریشن کے تعاون سے تجارتی جہازوں کی حفاظت بحریہ کے جدید فریگیٹس اور ڈسٹرائرز کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ تصاویر میں دکھائے گئے تورل کلاس فریگیٹ کو اہم آپریشن کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جو فضائی، زمینی اور آبدوز حملوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ آپریشن پہلی بار کسی جنگ کے دوران تجارتی جہازوں کی سیکیورٹی کے لیے مکمل طور پر جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے پاکستان نہ صرف توانائی کی ضروریات پورا کر رہا ہے بلکہ سمندری تجارت میں ممکنہ خطرات جیسے ٹریفکنگ اور مسلح حملوں سے بچاؤ بھی کر رہا ہے۔ ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کے مطابق تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے سطح سمندر پر موجود جنگی جہاز، جدید میزائل دفاعی نظام اور ریڈار کے ذریعے مکمل نگرانی کی جا رہی ہے، جبکہ فضائی نگرانی کے لیے ہیلی کاپٹر اور میری ٹائم پیٹرولنگ طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ اقدام پاکستان کے لیے علاقائی اعتبار سے ایک بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف توانائی کی ترسیل محفوظ ہوگی بلکہ ملک کی سمندری تجارت بھی مستحکم رہے گی۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اور جنگ کے باعث تیل کی قیمتیں ایک بار پھر تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ جنگ کہیں بھی ہو رہی ہو، لیکن اس کے اثرات براہ راست عام لوگوں تک پہنچتے ہی ہیں۔ ممکن ہے کہ اب سفر کرنے سے پہلے آپ کو 2 بار سوچنا پڑے، یا کھانے پینے کی اشیاء خریدنے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ آیا آپ یہ خرچ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے دیگر اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ بی بی سی نیوز کی ساؤتھ ایشیا ریجنل جرنلزم ٹیم نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ دور دراز علاقوں میں ہونے والی تبدیلیاں کس طرح بالآخر آپ کے گھروں تک اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ عالیہ ناسکی۔ تیل کی قیمتیں ریکارڈ سطح تک پہنچ رہی ہیں اور روزمرہ کی زندگی اچانک زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے صبح کے سفر سے لے کر دسترخوان پر رکھے کھانوں تک ایران کی جنگ اب صرف دور کی خبر نہیں رہی، یہ اب ہمارے باورچی خانوں کے فیصلوں کو بھی متاثر کرنے لگی ہے۔ یہ 6 روزمرہ کی ضروری چیزیں ہیں جن کی قیمتیں جنوبی ایشیا میں بڑھنے والی ہیں۔ پہلا، فیول۔ پیٹرول، ڈیزل اور سی این جی کی قیمتیں ریکارڈ سطح کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ انڈیا میں ابھی قیمتیں وقتی طور پر مستحکم ہیں، لیکن پاکستان میں جھٹکا آ چکا ہے۔ چند ہی دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 20% سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں حکومت نے قیمتیں نہیں بڑھائیں لیکن فیول کی راشننگ شروع کی ہے۔ کارز کے لیے روزانہ 10 لیٹر اور موٹر سائیکلز کے لیے صرف 2 لیٹر۔ اس راشننگ کی وجہ سے پیٹرول پمپس کے باہر رات بھر لمبی قطاریں لگ رہی ہیں۔ دوسرا، خوراک اور کوکنگ آئل۔ جب فیول مہنگا ہوتا ہے تو نقل و حمل بھی مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس کا بڑا اثر روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پر پڑے گا۔ انڈیا جو زیادہ تر کوکنگ آئل درآمد کرتا ہے، وہاں کھانے کے تیل کی قیمتیں پہلے ہی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں روزمرہ کے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں تقریباً دگنی ہو گئی ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ سرحدی تجارت رک گئی ہے۔ پورے خطے میں کھجور اور پستے جیسے خشک میوے بھی مہنگے ہونے کا امکان ہے، کیونکہ جہاز رانی کے راستے لمبے اور زیادہ مہنگے ہو رہے ہیں۔ تیسرا، گھریلو گیس۔ ایل پی جی کی سپلائی متاثر ہونے سے گیس کی قیمتیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں۔ انڈیا میں یہ قیمتیں پہلے ہی تقریباً 7% تک بڑھ چکی ہیں۔ چوتھا، ہوائی سفر۔ پورے خطے میں ایئر ٹکٹس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ بنگلہ دیش نے جیٹ فیول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، جبکہ پاکستان میں خلیجی ممالک جانے والی سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ان پروازوں میں عموماً بیرون ملک کام کرنے والے مزدور گھر واپس آتے ہیں۔ پانچواں، بجلی کی پیداوار۔ قطر نے اپنے ایل این جی پلانٹس پر حملوں کے بعد گیس کی پیداوار روک دی ہے، جس سے ایشیائی خریداروں خاص طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش کو سپلائی کم ہو گئی ہے۔ ایل این جی بجلی بنانے اور صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی کمی سے توانائی کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ چھٹا، نظر نہ آنے والی مگر ضروری چیزیں، پیکیجنگ اور کھاد۔ پلاسٹک کے دانے جو نفتا سے بنتے ہیں اور خام تیل کی ایک ضمنی پیداوار ہیں، اب کم ہو رہے ہیں۔ اس سے پیکیجنگ کی لاگت بڑھ رہی ہے۔ کھاد اس سے بھی بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ ایشیا کے کئی ممالک کھاد کے لیے یوریا اور امونیا کی سپلائی پر انحصار کرتے ہیں، جو آبنائے ہرمز سے گزر کر آتی ہے۔ اب اس کی ترسیل پر رکاوٹیں بڑھ رہی ہیں۔
جب تیل اور گیس کی سپلائی کے راستے متاثر ہوتے ہیں اور قیمتیں بڑھتی ہیں تو لوگوں کے سامنے اب سوال یہ نہیں کہ قیمتیں بڑھیں گی یا نہیں، بلکہ یہ کہ وہ کتنی دیر تک اس مہنگائی کو برداشت کر سکیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ 26 اور 27 فروری کی درمیانی شب سے شروع ہونے والی سرحدی جھڑپوں کا سلسلہ 13 روز گزرنے کے باوجود بدستور وقفے سے جاری ہے، اور دونوں جانب سے سامنے آنے والے حالیہ بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تاحال اس لڑائی میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے سوشل میڈیا پر گزشتہ روز سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والی 3 شخصیات جن کا تعلق ماضی میں عسکریت پسند گروہوں سے رہا ہے پر مشتمل ایک وفد کابل میں موجود ہے۔ ان شخصیات میں مولانا فضل الرحمان خلیل، عبداللہ شاہ مظہر اور قاری ساجد عثمان شامل ہیں۔ افغانستان میں طالبان ذرائع اور پاکستان میں مولانا فضل الرحمان خلیل کے ایک قریبی ساتھی نے ان افراد کی کابل میں موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ اسی طرح BBC پشتوں کے حفیظ اللہ معروف کو بھی افغان طالبان حکام نے ان تینوں افراد کی افغانستان میں موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ افغان طالبان کی عبوری حکومت کے ایک اہم رکن نے BBC اردو کو فضل الرحمان خلیل سمیت 3 افراد کی کابل میں موجودگی کی تصدیق کی، تاہم انہوں نے اس ضمن میں مزید تفصیلات فراہم کرنے سے معذرت کی۔ ان شخصیات کی جانب سے افغانستان جانے کی وجوہات کے بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا ہے، اور نہ ہی پاکستان میں سرکاری سطح پر اس حوالے سے کوئی بیان جاری ہوا ہے۔ BBC نے ان شخصیات کی کابل میں موجودگی سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کے ترجمان برائے بین الاقوامی میڈیا مشرف زیدی سے استفسار کیا کہ کیا پاکستانی حکومت افغان طالبان سے کسی بھی سطح پر مذاکرات کر رہی ہے۔ BBC کو بتایا گیا کہ پاکستانی مذہبی شخصیات کا ایک وفد کابل کے دورے پر ہے۔ اس پر مشرف زیدی کا کہنا تھا کہ آزاد مذہبی اسکالرز کو ہر کسی سے روابط رکھنے کی آزادی ہے۔ پاکستان کا پیغام اور پالیسی بہت ہی واضح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ BBC اردو نے اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ کو بھی تحریری طور پر لکھا، تاہم اس خبر کے نشر ہونے تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ خیال رہے پاکستان کا الزام ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی پشت پناہی کرتی ہے اور انہیں محفوظ ٹھکانے فراہم کرتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان میں اسی تنظیم یعنی TTP کے مبینہ ٹھکانوں پر متعدد مرتبہ حملے کرنے کے دعوے بھی کیے جاتے رہے ہیں، تاہم اس کے باوجود بھی پاکستان اور افغانستان پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین ماضی میں عسکریت پسندی کا پس منظر رکھنے والی شخصیات کی کابل میں موجودگی کو معنی خیز سمجھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس سے قبل بھی ماضی میں مفتی تقی عثمانی سمیت متعدد پاکستانی مذہبی شخصیات افغان طالبان حکام سے ملاقاتیں کرنے جاتی رہی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان خلیل، عبداللہ شاہ مظہر اور قاری ساجد عثمان کی کابل کے موجودہ حکمرانوں سے تعلقات کی نوعیت الگ قسم کی ہے۔ یہ تعلقات کس نوعیت کے ہیں، یہ جاننے کے لیے ان شخصیات کا ماضی جاننا بہت ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان خلیل پاکستان کے جہادی حلقوں میں 1980 کی دہائی سے ہی ایک بڑا نام رہے ہیں۔ وہ ماضی میں کشمیری عسکریت پسند گروہ حرکت المجاہدین کے سربراہ بھی رہے، تاہم اب اس تنظیم کا نام بدل چکا ہے۔ ستمبر 2014 میں امریکہ کے محکمہ خزانہ نے مولانا فضل الرحمان خلیل کو عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا۔ جہادی گروہوں پر گہری نظر رکھنے والے محقق و تجزیہ کار فیض اللہ خان نے BBC اردو کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان خلیل کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حرکت المجاہدین کا بعد میں حرکت الجہاد الاسلامی کے ساتھ علاق ہوا تھا، جس کے نتیجے میں حرکت الانصار نامی تنظیم وجود میں آئی، اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اس نے ماضی میں اس نام سے بڑی کارروائیاں کی تھیں۔ یہ دیوبندی مکتبہ فکر کی ایک با اثر تنظیم تھی۔ ان کے اسامہ بن لادن سے قریبی تعلقات تھے۔ ایک زمانے میں ان کے افغانستان، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور مانسیرا میں عسکری مراکز تھے۔ عبداللہ شاہ مظہر بھی پاکستان کے جہادی حلقوں میں ایک بڑا نام ہے، اور وہ ماضی میں کالعدم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر سمیت متعدد جہادی شخصیات کے قریب رہے ہیں، تاہم انہوں نے بعد میں عسکری سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور سیاست میں بھی حصہ لیا۔ ماجد نظامی کہتے ہیں کہ اب عبداللہ شاہ مظہر نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے اور اب ان کا نام مظہر سعید شاہ ہے۔ ان کا تعلق بھی جیش محمد سے رہا ہے۔
बाद में इनके इख्तलाफात हुए तो इन्होंने तहरीक गुलबा इस्लाम नामी जमात बना ली। माजिद निज़ामी के मुताबिक अब्दुल्ला शाह मजहर का आबाई ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से है, लेकिन उनकी जवानी का ज़्यादातर वक्त कराची और अफगानिस्तान में गुजरा है, जबकि कारी साजिद उस्मान आम लोगों में शायद इतने मारूफ ना हो, लेकिन जिहादी हलकों पर नज़र रखने वाली शख्सियात के लिए उनका नाम नया नहीं है। कारी साजिद उस्मान के भाई जाहिद इकबाल सोवियत यूनियन के खिलाफ मुसल्ला जिहाद में बहुत मुतहर्रिक थे, इसलिए कारी साजिद भी उनसे ही मुंसलिक हो गए। कारी साजिद उस्मान का भी कराची में खुदामुल कुरान नामी मदरसा या इदारा है और वो हमेशा मौलाना फजलुर रहमान खलील के करीब रहे हैं। ये इतलात भी हैं कि कारी उस्मान 9/11 हमलों के बाद पाकिस्तान छोड़ गए थे और इसके बाद सऊदी अरब और जनूबी अफ्रीका में मुकीम रहे। फैजुल्लाह कहते हैं कि कारी उस्मान ने 3 शादियां की हैं और उन्होंने एक शादी जनूबी अफ्रीका में की थी। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद उनका पाकिस्तान से ज्यादा वक्त वहां गुजरा है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान दोनों ने इस वफ्त के काबुल दौरे की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की है। ताहम अफगान तालिबान जराए ने BBC को बताया कि इन शख्सियात की अफगानिस्तान में तालिबान हुकाम से मुलाकातें जारी हैं। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि इन मुलाकातों का मकसद क्या है। इन मुलाकातों के बारे में हमने पूछा अस्करी उमूर पर दस्तरस रखने वाले साफी मुजम्मिल सोहरवर्दी से। मुजम्मिल सोहरवर्दी अस्करियत पसंदी का पस मंजर रखने वाली 3 शख्सियात पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी कम करवाने के लिए अफगानिस्तान गए हैं। ये खुद गए हैं, इन्हें भेजा गया है या फिर बुलाया गया है? देखिए, मैं जो मेरी इतलात हैं, जो मैंने चेक किया है, उनको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अफगानिस्तान नहीं भेजा है। इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अफगान तालिबान के साथ किसी किस्म के बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात के मूड में नहीं है। आप देखें ना, एक तरफ तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका, चीन, रूस समेत सारे मुल्क पाकिस्तान यक जुबान होकर अफगानिस्तान को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। सिर्फ भारत ने अफगानिस्तान के हक में बात की है। अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ अफगानिस्तान के हवाले से कि वहाँ दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, अमेरिका ने उसे गैर कानूनी हिरासत में रखने वाला मुल्क करार दे दिया है कि उसने उसके शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। जब इंटरनेशनली इतना कुछ अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, तो पाकिस्तान को 3 थके हुए पुराने नाकाम जहादी भेजकर वो अफगानिस्तान से बात करने की क्या जरूरत है? इसके तो बहुत बेहतर ज़राए हैं। आपका मतलब है इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सुलह तुर्की नहीं करा सकता, जो कतर नहीं करा सकता, जो चीन नहीं करा सकता, वो फजलुर रहमान खलील और उसके 2 मौलवी करा सकते। मुझे नहीं समझ आई कि सोशल मीडिया पे क्या शोर है। मतलब आपका ख्याल है कि जो काम दुनिया के बड़े-बड़े मुल्क नहीं करा पा रहे इस वक्त के पाकिस्तान की जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स को रोक सकते हैं, और वो पाकिस्तान के मौके की तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। इस मौके पर जब आलमी हमायत हमारे साथ है, दुनिया के सारे बड़े मुल्क हमारे साथ खड़े हैं, हम 3 थके हुए मौलवी जो हैं, पुराने जहादी हरकतुल जहाद इस्लामी के और पुराने एस्टेब्लिशमेंट के जो पुराने डिस्कार्टेड एसेट्स हैं, उनको हम अफगानिस्तान भेज देंगे कि आप अफगान तालिबान से हमारे लिए बात करें। मैं नहीं समझता कि उनको पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने भेजे हैं। उनसे अच्छे लोग यहाँ पर मौजूद थे और माजी में उलमा भेजे भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। माजी में जय्यद उलमा का वफद अफगानिस्तान गया है, जिसने उनसे शरई तकाज़ों के हवाले से बात की है, लेकिन बात नहीं बन सकी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो खबरें हैं ना कि 3 जो पुराने जहादी हमने भेजे हैं बात करने के लिए अफगान तालिबान से, ये फरसूदा खबर है, ये बेहुदा खबर है, इसमें कोई हकीकत नहीं। ये ज़रूर मुमकिन है कि उनको ये पुराने अफ़गान तालिबान के साथी रहे हैं और जब अफ़गान तालिबान यहाँ रहते थे तो ये उनके साथ मिलते-मिलाते थे, इनके ताल्लुकात थे। तो अफ़गान तालिबान अब जब पूरी दुनिया से नाकाम हो गए हैं, उनको किसी ने घास नहीं डाली, तो वो तंग आके उन्होंने बराह रास्त भी उनकी पाकिस्तान से बात नहीं हो रही, तो उन्होंने इनको बुलाया कि यार साडी को गल करा दो। लेकिन इनको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, ये फरसूदा बात है। और ये कोई ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, ये भी फरसूदा बात। क्या फजलुर रहमान खलील अपनी गाड़ी में नूर वली मसूद को पकड़ के साथ ले आएंगे और कहेंगे देखें मैंने
तूरखम के बॉर्डर पर नूर वली मसूद फौज के हवाले कर दिया। और अगर ये काम अफगान तालिबान ने करना है तो उसके लिए उन्हें फजल रहमान खलील की क्या जरूरत है? ये काम तो वो बेहतर तौर पर दुनिया में कई मुल्कों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो खबरें हैं इनमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल हमायत हासिल है। जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है, उसमें सब ने पाकिस्तान के साथ यकजुबान होकर बात की है। और अमेरिका ने भी जो उसको गैर कानूनी हिरासत वाला मुल्क करार दिया है, उसमें 3 अमेरिकी शहरी इस वक्त अफगान तालिबान के पास हैं। एक जो उनमें से हबीबी है, उसके बारे में तो कहा जाता है कि वो पता नहीं मर गया है या क्या है। वो है अफगान शहरी, लेकिन अब वो बाद में अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर है, या पहले अफगान शहरी था। लेकिन बहरहाल वो 3 शहरी अब अफगान तालिबान को देने पड़ेंगे, नहीं तो मेरा ख्याल है इससे अगला जो स्टेप होगा वो पैसे रोकने होगा। और आहिस्ता-आहिस्ता अमेरिका उस तरफ जा रहा है जहां वो अफगान तालिबान के पैसे रोकने लगेगा और वो पैसे रुक जाएंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ भारत ने उनके हक में बात की है और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के खिलाफ बात की है। बाकी सब मुल्कों ने अफगान तालिबान की दहशतगर्दी के खिलाफ बात की है। पाकिस्तानी कॉलम निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी का तजज़िया आपने सुना। पाकिस्तान से अब रुख करते हैं नेपाल का, जहां जेएनसी के मुमकिना वजीर आजम बुलंद शाह को लेकर इंडिया में तशवीश पाई जा रही है। याद रहे कि बुलंद शाह सिर्फ 35 साल की उम्र में काठमांडू के मेयर से नेपाल के वजीर आजम बनने जा रहे हैं। याद रहे कि नेपाल की 239 साल बादशाहत 2008 में ख़त्म हुई, लेकिन तब से अब तक किसी भी सियासी पार्टी ने तनहा अपनी ताकत के बलबूते पर हुकूमत नहीं बनाई है। लेकिन इस बार बुलंद शाह की क़यादत में आरएसपी ऐसा करने जा रही है और इसी वजह से खित्ते में इस पेशरफ्त को तवज्जो से देखा जा रहा है। नेपाल की पार्लियामेंट में कुल 275 नशिस्तें हैं और हुकूमत बनाने के लिए 138 सीटों की ज़रूरत है, जबकि इस वक्त बुलंद शाह की जमात 180 से ज़्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में है। नेपाली साफ़ी किशोर नेपाल का कहना है कि जमहूरी नेपाल में ये पहली बार हुआ है और ये बुलंद शाह के लिए एक ताकत भी है और एक चैलेंज भी। ताकत इसलिए क्योंकि हुकूमत किसी की हिमायत पर मुनहसर नहीं होगी, और चैलेंज ये होगा कि लोगों को बुलंद से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। नेपाल में जब जेएनसी तहरीक शुरू हुई थी तो सोशल मीडिया पर नौजवान बुलंद शाह से अपील कर रहे थे कि वो काठमांडू के मेयर के ओहदे से इस्तीफा दें और एहतजाज की क़यादत संभाल लें। याद रहे कि आरएसपी जमात सिर्फ 3 साल पहले बनी थी। बुलंद शाह और आरएसपी दोनों नेपाल में दीगर जमातों और लीडरों के मुकाबले में निस्बतन नए हैं, जबकि इंडिया को नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों और नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का तो तजर्बा है, लेकिन आरएसपी और बुलंद शाह दिल्ली के लिए भी बिल्कुल नए हैं। आरएसपी की भारी अक्सरियत से जीत के बाद इंडियन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुलंद शाह को फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी थी। बाद में मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी मुश्तरका कोशिशों से वो इंडिया और नेपाल के दरमियान ताल्लुकात को नई मंजिल तक पहुंचाएंगे। 2020 में नेपाल के उस वक्त के वजीर आज़म केपी शर्मा ओली ने एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें उत्तर अखंड रियासत के कई हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। यह नक्शा बुलंद शाह के मेयर के दफ्तर में भी दिखाया गया था। ऐसे में ये सवाल किया जा रहा है कि बुलंद शाह की क़यादत में नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात कैसे होंगे और आया इनका झुकाव चीन की जानिब होगा या नहीं। इंडिया में नेपाल के साबिक सफीर लोकराज ब्राल का कहना है कि बुलंद शाह नेपाल की सियासत में एक अनजान शख्सियत रहे हैं, इसलिए उनके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना महज अंदाजा होगा। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने इतिहास रच दिया है। आरएसपी ने काठमांडू के मेयर रहे बुलंद शाह को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे किया था। आरएसपी महज 3 साल पहले बनी थी और इतने कम समय में नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद पहली बार कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। नेपाल में कुल 275 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 138 सीटों की ज़रूरत होगी और आरएसपी 180 से ज़्यादा सीटें जीतने की ओर बढ़ रही है। आरएसपी और बुलंद शाह नेपाल की बाकी पार्टियों और नेताओं की तुलना में बिल्कुल नए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बुलंद शाह अगर नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भारत के लिए कैसा रहेगा। कि उनकी पार्टी में वो तो ऊपर से थ्रस्ट किया, ऊपर से लाया, नीचे से तो नहीं आया है। अपने ही उनके पार्टी तो अपने नहीं बनाया है। चुनाव के पहले प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषणा के एक दिन पहले
रवि लामिछाने ने जो पार्टी का चेयरमैन है, उसने घोषणा किया कि इस बार चुनाव में प्राइम मिनिस्टर का फेस बालेन शाह होगा, क्योंकि वो टैक्टिकल था उनको, क्योंकि बिकॉज बालेन का जो है क्रेज पब्लिक लेवल में, यंगस्टर में, उसको पार्टी को फायदा होगा, इसीलिए उसने वो बना दिया। लेकिन नीचे वाला में ऑल एजुकेटेड पीपल है, स्वतंत्र राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में बड़े बड़े अच्छा लोग हैं, 5-7 लोग, लेकिन वो तो लीडर तो नहीं है, पॉलिटिकल लीडर ग्रास रूट लेवल में तो नहीं है, तो भी इंटेलेक्चुअल लेवल में तो वो है। लेकिन वो उनका आपने बोला कि सही, हम लोगों को भी पता नहीं है उसका बिहेवियर कैसा होगा। वी हैव नेवर टॉक टू हिम, वी हैव नेवर लिसन टू हिम, कभी नहीं पता रहा है। याद रहे कि बुलंद शाह ने अपने मंशूर से नेपाल चीन सनती पार्क का मंसूबा हटा दिया था। यह सनती पार्क चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रोड का हिस्सा है और नेपाल इंडिया सरहद के करीब वाक़ है, खासतौर पर उस हसास गोडी कॉरिडोर के करीब जिसे चिकन नेक यानी मुर्गी की गर्दन भी कहा जाता है। ये एक तंग जमीनी पट्टी है जो इंडिया की शुमाल मशरकी रियासतों को मुल्क के बाकी हिस्सों से मिलाती है। इंडिया मुबैना तौर पर इस मंसूबे से नाखुश था। जब बुलंद शाह ने नेपाल चाइना इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट को अपने मंशूर से निकाला तो इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन गोविंद थापा ने फेसबुक पर एक तवील तबसरा लिखा, जिसमें कहा गया कि सनती पार्क के बारे में संजीदगी से बात करने का वक्त आ गया है। चाइना नेपाल दोस्ती सनती पार्क की तामीर में ताखीर की वजह बैरूनी रुकावटों को करार दिया जा रहा है, न कि नेपाल के अंदर किसी मसले को। नेपाल और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बुनियाद 1 अगस्त 1955 को रखी गई थी। दोनों ममालिक के दरमियान 1414 किलोमीटर तवील सरहद है जो कि ऊंचे और बर्फपोश पहाड़ों से घिरी हुई है। ये सरहद शुमाली नेपाल में हिमालय के सिलसिले में वाक़ है। अगरचे सरहद असल में नेपाल और तिब्बत के दरमियान थी, लेकिन चीन ने तिब्बत को भी अपने साथ मिला लिया। नेपाल चीन के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हमेशा हसास रहा है। नेपाल वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। 21 जनवरी 2025 में नेपाली हुकूमत ने दिलाई लामा के नुमाइंदा दफ्तर को बंद कर दिया था, जिसे तिब्बती पनाहगुज़ीनों की बहबूद के दफ्तर के नाम से जाना जाता था। काठमांडू में अमेरिकी सफारत खाने ने इस पर सख्त एतराज़ किया, लेकिन नेपाल डटा रहा, जबकि चीन ने नेपाल के फैसले का खैर मकदम किया था। 1962 की इंडिया चीन जंग के दौरान नेपाल ने गैर जानिबदारी बरकरार रखी थी और फरीक बनने से इनकार कर दिया था। नेपाली सिफारतकार हरनियालाल शरिस्ता का कहना है कि इंडिया ने नेपाल पर इस जंग में खुलकर हिमायत करने के लिए काफ़ी दबाव डाला था। नेपाल से अब चलते हैं भारत, जहां औध के नवाबों का दौर ख़त्म हुए तो ज़माना गुजर गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने उनकी शान व शौकत और तौर तरीकों की यादों को आज भी जिंदा रखा हुआ है। उनमें से एक है लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े का शाही बावर्ची खाना, जहां तकरीबन 2 सदियों से खास मौक़ों पर लजीज खाने बनाने और गरीबों में बांटने का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े का शाही बावर्ची खाना, यहाँ हवा में लजीज खानों की खुशबू फैली हुई है। रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन 48 साल के मुर्तज़ा हुसैन चिकन का सफ़ेद कुर्ता और टोपी पहने कबाब सेकने में मसरूफ़ हैं। इस तारीखी बावर्ची खाने में 188 बरस से खाना पकाया जाता रहा है। आज यहाँ पे जो खाना पक रहा है तो ये मोहम्मद अली शाह साहब जिन्होंने इस छोटे इमाम बाड़े को बनवाया था, इनकी वालिदा, उनका देसा है यानी बरसी है उनकी। तो यहाँ पर तोहरा बनाया जाता है नज़र के लिए और शिरमाल वगैरह भी बनती है यहाँ तबर्रुक में बांटने के लिए। जो तोहरा बनाया जाता है उसमें 8-10 किस्म की मतलब पकवान भी होते हैं, जिसमें कि रवे का हलवा होता है, जर्दा होता है, खीर बनती है और बकरे का आलू का सालन होता है, बकरे का खौरमा होता है और बकरे की बिरयानी होती है, मलाई होती है, दही होता है, मिठाई होती है। ये सब तोहरे में नज़र के लिए रखा जाता है। शाही बावर्ची खाने की शुरुआत अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह ने 1837 में की थी। उनके दौर में ये इमाम बाड़े का एक अहम हिस्सा था, जहां तरह तरह के पकवान बनाए और गरीबों में बांटे जाते थे। 2 सदियां गुजर चुकी हैं और नवाबीन का दौर भी, लेकिन बावर्ची खाने से उठने वाला धुआं थमा नहीं है। मोहम्मद अली शाह ने अंग्रेज़ों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से एक मुआहिदा किया था, एक ट्रीटी की थी। हम आपको ये 36 लाख रुपए
آپ کے خزانے میں جمع کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کو ان چیزوں کی بقا کے لیے اس کا پرزرویشن، کنزرویشن اور مینٹیننس کمپنی بہادر کو کرنا ہے۔ تو 36 لاکھ روپے جو محمد علی شاہ نے اس پہ جمع کیے تھے، اس کے پیسے سے ہی اس کی سارے پروگرام سارے ہوتے ہیں۔ کھانا پکتے پکتے صبح ہو گئی ہے، چولہے کی آگ دھیمی پڑ گئی ہے۔ رات بھر پکنے کے بعد کھیر مٹی کی ہانڈی میں رکھی گئی ہے۔ پکوانوں کو لکڑی کی ایک بڑی ٹرے میں سجایا گیا ہے۔ مجلس میں آنے والے لوگوں اور سابقہ شاہی خاندان کے گھروں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ ان میں نواب یاسر عباس کا گھر بھی شامل ہے۔ جو تورے میں تبرک ہمارے گھروں میں آتا ہے وہ اس طریقے سے آتا ہے جیسے لگتا ہے کہ نوابینز کے دسترخوان سے ڈائریکٹ اٹھ کر کے ہمارے یہاں یہ تبرک آ رہا ہے، اور اتنا بیش قیمتی لگتا ہے وہ۔ اس معاہدے کی ایک خاص شرط یہ تھی کہ شاہی باورچی خانے میں پکنے والے کھانے کے معیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ روشن تقی اس سلسلے میں ایک دلچسپ قصہ سناتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک بات انٹرسٹنگ بتائیں کہ ابھی 2-3 سال پہلے یہ ہوا کہ جو شیرمال تھی اس کا وزن کم ہو گیا، تو رائل فیملی آف اودھ نے کہا یہ بالکل غلط ہے، یہ جو محمد علی شاہ کی ول تھی، جو ان کا طریقہ تھا، اور جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، ہم اس کے خلاف نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے باقاعدہ پروٹیسٹ کی، اور آج بھی مانیٹر کرتے ہیں کہ جو پرانی ایگریمنٹ پہ ہے اس میں کوئی چیز بدلی نہیں جائے گی۔ شاہی باورچی خانے کی اصلی رونق رمضان اور محرم کے دوران دکھائی دیتی ہے۔ رمضان میں غریبوں کو آج بھی حسین آباد ٹرسٹ کی جانب سے 700 پرچیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور پورے مہینے شاہی باورچی خانے سے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ محرم میں یہاں صرف ویجیٹیرین کھانا بنتا ہے۔ محرم میں تو باقاعدہ پوری رات کام ہوتا ہے، یہاں پر کم سے کم 8-10 چولہے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے اس پہ اس چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ سب پیور ویج بنایا جائے، تاکہ یہاں پر کوئی آنے والا جو ہے وہ خالی ہاتھ نہ جائے، چاہے وہ کسی دھرم سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ یہاں تاریخی روایتیں تو قائم ہیں، لیکن باورچی خانے کی عمارت پر وقت کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ جگہ جگہ فرش ٹوٹا پڑا ہے، پلاسٹر جھڑ گیا ہے، لیکن محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے عمارت کے کنزرویشن کا کام شروع کر دیا ہے۔ شاہی باورچی خانے کی سابقہ خوبصورتی بحال کرنے میں تو وقت لگے گا، لیکن یہاں سے اٹھنے والے لذیذ کھانوں کی خوشبوئیں ایک گزرے ہوئے دور کی یاد دلاتی رہیں گی۔ لکھنؤ کے چھوٹے امام باڑے کا شاہی باورچی خانہ تو 2 صدیوں سے خاص لذیذ کھانے بنا رہا ہے، مگر اس کے پڑوس میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں 100 سالہ لکڑی کے فن پاروں کی مارکیٹ اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہمارے ساتھی بلال احمد نے اس کی وجوہات جاننے کے لیے مارکیٹ کا دورہ کیا اور وہاں ایک کاریگر سے بات کی۔ آخر کیوں یہ مارکیٹ زوال کی طرف گامزن ہے، اس بارے میں سنیے پشاور سے بلال احمد کی یہ رپورٹ۔ لکڑی کو تیز دار آلے سے کھریدنے کی آوازیں اب دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔ محمد اقبال کی دکان پشاور کے علاقہ تحصیل گورگٹری میں واقع ہے، جہاں ایک وقت میں 30 سے زائد دکانیں ہوتی تھیں، اب صرف گنتی کی رہ گئی ہیں۔ محمد اقبال نے یہ ہنر اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے، وہ اچھا وقت اب بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ 80-100 سال سے پرانی یہ مارکیٹ ہے۔ یہ پہلے ہمارے والد صاحب کرتے تھے، آگے ہمارے دادا کرتے تھے، ابھی ہم کر رہے ہیں۔ پہلے یہاں پہ کم سے کم 30-35 دکانیں تھیں، کام نہیں چل رہا ہے، کام سارا رکا ہوا ہے، اس وجہ سے سب کاریگروں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی چھولے بیچ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ہاتھ کی مزدوری کر رہا ہے، بس لوگوں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے آگے کام کی نکاسی نہیں ہے، نہ کوئی آرڈر ہے، نہ کوئی باہر سے کسٹمر آتا ہے۔ لکڑی کے اس کام کی ڈیمانڈ مڈل ایسٹ ممالک میں زیادہ تھی، مگر ایئرپورٹ پر سختی اور سیاحوں کا نہ آنا اس آرٹ کا زوال بن گیا۔ عرب ممالک میں بعض گھوڑا، اونٹ، ہاتھی پسند کرتے تھے، ابھی باہر بھی مال نہیں جا رہا ہے اور نہیں کوئی خرید رہا ہے، نہ کوئی لے کے جا رہا ہے۔ کسٹم والے لے کے جاتے ہیں، مطلب یہ مسافر جو باہر ہوتے ہیں یہ عربی کے لیے یا گھوڑے کے لیے لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ سوراخیں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اس میں پاؤڈر ہے، چرس ہے، حتیم ہے۔ اس وجہ سے کام فلاپ ہو گیا ہے،
कस्टमर नहीं आते। लोग कहते हैं यार हम इतने प्यार से लेके जा रहे हैं तोहफा बाहर ममालिक, वहाँ पे सुराखें भी करते हैं, तोड़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं। शीशम की लकड़ी को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर इससे मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती हैं। पहले हम लकड़ी लेते हैं, फिर मशीन पे लेके जाते हैं, फिर फरमा डालते हैं, फिर हम इधर लाकर बनाते हैं, फिर पॉलिश होता है, बनता है, मतलब सिलाई होती है, रिकमाल होता है, ठुकाई होता है, पॉलिश होता है, 10 हाथ से एक पुर्जा निकलता है। मोहम्मद इकबाल वुड आर्ट का फ़न आगे मुंतकिल नहीं करना चाहते। हम और नहीं करते, हमारी कोशिश ये है और कोई कारोबार चालू कर ले, इसे ख़त्म कर। वजह ये है कि मतलब हुकूमत ना कोई वजीफ़ा दे रहा है, ना कोई मतलब हमारे साथ तावन करता है, ना ऐसी कोई पार्टी है कि ये बाहर ले जाए इसे बेच दे, ना हमारा इतना वस है, खुद ही कर रहे हैं, ठीक है, और ना अपने बच्चों को दिखा रहे हैं आगे उसके, इसका और कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस वजह से हम भी काम ये छोड़ रहे हैं। पिशावर से रिपोर्ट कर रहे थे बिलाल अहमद। बिलाल अहमद की इस रिपोर्ट के साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम उन सामीन और नाजरीन के मशकूर हैं जो अपने कमेंट्स के जरिए सैरबीन को मजीद बेहतर बनाने की तजावीज़ दे रहे हैं। हम उन साहिबान के कमेंट्स अगले प्रोग्रामों में शामिल करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त, मगर अब तक की अहम खबरें। G7 ममालिक ने ऐलान किया कि वो हंगामी सूरत हाल में तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर जारी करने की हिमायत करते हैं ताकि तवानाई की सप्लाई बरकरार रखी जा सके। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के कवायद के मुताबिक रुकन ममालिक के पास कम अज़ कम 90 दिन की तेल सप्लाई के बराबर ज़ख़ीरा होना ज़रूरी है। ये ज़खायर किसी एक जगह नहीं रखे जाते बल्कि तेल कंपनियों और रिफाइनरियों के जरिए मुख्तलिफ टर्मिनल्स और ज़ख़ीरा गाहों में महफूज होते हैं। माहिरीन के मुताबिक जब ये ज़खायर जारी किए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अचानक मार्केट में बड़ी मिकदार में तेल आ जाता है, बल्कि तेल कंपनियां रिफाइनरियों के लिए इजाफी सप्लाई दस्तयाब कर देती हैं ताकि वो मजीद ऑर्डर्स दे सकें। तजज़ियाकारों का कहना है कि स्ट्रेटेजिक ज़खायर तेल की कीमतें फौरी कम करने का हल नहीं है। थाईलैंड की बहरिया का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए थाई माल बरदार जहाज पर हमले के बाद उसे फौरी मदद फराम की जा रही है। रॉयल थाई नेवी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जहाज पर हमले के 23 अरकान सवार थे। थाई हुकाम का कहना है कि ओमान की बहरिया ने हमले के 20 अरकान को बचा लिया है, जबकि बाकी अफराद को निकालने का अमल जारी है। रॉयल थाई नेवी का कहना है कि हुकाम को तकरीबन 11 बजे वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट मौसूल हुई थी, ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो किस मुल्क के वक्त का हवाला दे रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि जहाज पर हमला मुत्तहिदा अरब अमारात की खलीफा बंदरगाह से रवाना होने के कई घंटे बाद हुआ है। बयान में कहा गया कि हमले की वजूहात के मुतल्लिक अभी तफ्तीश जारी है। बरतानिया के मैरीटाइम मॉनिटर ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO का कहना है कि उन्हें मौसूल होने वाली इतलाहात के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के आगाज से लेकर अब तक 13 जहाज़ों पर हमला हो चुका है।